Respected chairman of this seminar and art exhibition, honorable resource persons, esteemed workers of this organization, that is Nilasal Kola Kendra, my dear research scholar and students. I think it is again also a great privilege for me also. First of all, let me introduce a bit about Professor Rotho, because in his introduction only it is said that he is professor of Shankardev University, Nagaon. But he retired from Rabindranath Tagore University as controller of examination, Hosai. That means he was, it was the transition period of Hosai College and Rabindranath Tagore University. In that crucial stage, successfully he retired as controller of examination. And he was a very successful teacher also. Originally he was from Odisha. Now he settled in Assam also. But I am he is my colleague also. For last 35 years we are in the same boat almost. And he learned Assamese within 1 year fluently. This is a great quality in his life. Okay, well, thank you Professor Rotho also for attending this seminar. Next, Madam, this is again my opportunity, or I'm very much glad to meet her as the better half of my favorite teacher, Kamini Mohan Sikina. So after long gap, after long period, it is my opportunity to meet you, Madam. I'm very grateful for that. Next, another thing, as we all know that Ambedkar, actually who was Ambedkar? Actually most of us confused. He was not the president of, perhaps we know all, he was not the president of Constitutional Assembly or this Sangvidhan Sabha Jakpong. He was not the president of that. He was the president of drafting committee. I think law of students is there, they know it very well. He was the president of drafting committee only. Jitu Sangvidhan Sabha asil to bohu dangor, Constitutional Assembly. You know, in the drafting committee there was only 7 members. Out of these he was the chairman. So I think I would like to clarify the confusion between who was he actually. He was the chairman of drafting committee. That's anyway. Let me switch over to Assamese actually. That will be, I think, more comfortable for me. I have noted down some points. Just মানে ইয়াত ক'বৰ কাৰণে মই জাষ্ট সিকুৱেন্সটো মিলাবৰ কাৰণে পইণ্ট কেইটামান নোট কৰিছোঁ, বেলেগ একো নহয়। গোটেই ডিছকাশ্যনটো আলোচনাটো শুনিলোঁ। তাত যিটো আলোচনা মৰ্মৰ যিখিনি সাৰমৰ্ম মই যিটো পাইছোঁ তাৰ ভিতৰতে মই অলপমান একদম ছুটিকৈ ক'ম, দীঘলীয়া নকৰোঁ, একেবাৰে খাটাং। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লৈছোঁ, আমি মানুহ বহুত কম আছোঁ, সেই বুলি আমাৰ কোনো মনত দুখ থকা উচিত নহয়। বিশ্বৰ এজন মহান পণ্ডিত, নামটো এই মুহূৰ্তত পাহৰিছোঁ, তেওঁ কৈ গৈছিল যে ডেমক্ৰেচিৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ অসুবিধা আছে, ডেমক্ৰেচিৰ যিটো গণতন্ত্ৰৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুবিধা, সেইটো হ'ল ব্ৰেইনৰ ৱেট লোৱা নহয়, মানে মানুহৰ মূৰবোৰৰ ৱেট লোৱা নহয়। কি হয়, হেড কাউণ্টহে কৰা হয়, মূৰবিলাক কাউণ্ট কৰা হয়, কিন্তু এই মূৰবিলাকৰ ৱেট কিমান আছে, গতিকে সেইটো জোখা নহয়। দিছ ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ডিছএডভান্টেজ অফ ডেমক্ৰেটিক ছিষ্টেম গোটেই পৃথিৱীত। আৰু গতিকে আমি মানুহ কম আছোঁ বুলি পেলাই আমি ভাবিব নালাগে, আমাৰ সেইটো দুখ নাই, আমাৰ মূৰবিলাকৰ অলপ ওজন আছে বুলি ভাবিলে হ'ল। আচ্ছা, এনিৱে এতিয়া আম্বেদকাৰৰ বহুত কোৱালিটি আছে, বহুত কোৱালিটি আমাৰ ৰথচাৰে আলোচনা কৰিলে, আমাৰ এডভকেট ডাঙৰীয়ে আলোচনা কৰিলে, গোটেই কৰিলে। কিন্তু মই আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱালিটি কি বুলি ভাবোঁ তেখেতৰ, আটাইতকৈ বহুত কোৱালিটি, বাপৰে, তেওঁৰ কোৱালিটিৰ কৈ আমাৰ ৰথচাৰী কোৱাৰ দৰে শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই কিন্তু কি ভাবোঁ আটাইতকৈ ভাল কোৱালিটিটো কি, যিটোত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত, যিটোত এতিয়াও
অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হ'ল তেওঁৰ ফৰচাইটনেছ মানে মানে ভৱিষ্যতটো তেওঁ বহুত আগতে ক'ব পাৰে ভৱিষ্যতটো কি হ'ব এতিয়া চাওক ইমান তেওঁৰ ফৰচাইট ইমান তেওঁৰ মানে ভৱিষ্যতটো ইমান আগতে দেখা পাইছিল এতিয়া তেওঁ পৃথিৱী যেতিয়ালৈকে থাকিব তেওঁ তেতিয়াও কেতিয়াও তাৰমানে অপ্ৰাসংগিক নহয় পৃথিৱী যেতিয়ালৈকে থাকিব তেওঁ প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় প্ৰথমতে কৈ গৈছে ৰেলিভেণ্ট এতিয়াও কিন্তু এতিয়া নহয় ভৱিষ্যতেও তেখেত ৰেলিভেণ্ট হৈ থাকিব কাৰণ কিহৰ কাৰণে এই যিটো ভৱিষ্যতটো আগতে গম পায় এতিয়া এইটো কাৰ কোৱালিটি এই ভৱিষ্যত যে আগতে গম পায় এইটো চাবচোন এইটো কোনবিলাক মানুহৰ কোৱালিটি এইবিলাক মানুহ কি হ'ব পাৰে চাব মেইনলি যিবিলাকৰ এই কোৱালিটিটো আছে দে আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজিং এটিচিউড তাৰমানে সাধাৰণ মানুহে গম পোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে গম পায় ভৱিষ্যতে কি হ'ব এইটো জানে আপুনি চাব আমাৰ যিবিলাক ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ আছে তেওঁলোকৰো এইটোৱে কোৱালিটি আছে যে তেওঁলোকে আগতে গম পায় যে ভৱিষ্যতটো কি হ'ব গতিকে আম্বেদকাৰৰ এইটো কোৱালিটি এতিয়া আমাৰ যিটো মহিলাৰ যিটো আমাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট বা মহিলাৰ যিটো আমি মানে হেৰি কৰিব লাগে শক্তিশালী কৰিব লাগে ইয়াতে কিন্তু এইটোৱে লুকাই আছে মহিলাৰ আমাৰ যিটো ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা হৈছে এইটোৱে বেছি লুকাই আছে যে এণ্টাৰপ্ৰাইজিং এটিচিউডটো কিছু পৰিমাণে ইমান চেষ্টা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ পৰা চেষ্টা কৰা হৈছে সমাজৰ পৰা চেষ্টা কৰা হৈছে চবৰ পৰা কৰা হৈছে কিন্তু চাব এই এণ্টাৰপ্ৰাইজিং এটিচিউড যিটো ফৰচাইটনেছ এইটোৰ ডেভেলপমেণ্ট মহিলাবিলাকৰ পুৰুষৰ তুলনাত হোৱা নাই যেন লাগে মই কোনো এক্সপাৰ্ট নহয় এই লাইনত কিন্তু বাস্তৱে এইটো কৈ আছে আৰু সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাকৰ এইটো এটা মই ভাবোঁ গৱেষণাৰ বিষয় এইটো আমি কেনেকৈ মহিলাৰ মাজত বঢ়াব পাৰোঁ তাৰমানে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপে কওঁ ফৰচাইটনেছে কওঁ বা কেনেকৈ আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কাৰণ তেতিয়াতো আমি এতিয়া মই আম্বেদকাৰক বহুতে কি ক'ব পাৰে পণ্ডিত ক'ব পাৰে আৰু কিবা ক'ব পাৰে যিয়ে নকওঁ কিন্তু হি ইজ এন এণ্টাৰপ্ৰাইজিং পাৰ্চনেলিটি এণ্টাৰপ্ৰাইজিং পাৰ্চনেলিটি কিমান ডাইমেনশ্যন আছে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল মানুহ সেইফালৰ পৰা মই কৈছোঁ গতিকে এইটো এটা কিমান ডাঙৰ প্ৰাসংগিক তাৰমানে সেইকাৰণে আম্বেদকাৰ কোনোদিন ইৰিলেভেণ্ট নহ'ব এই পৃথিৱীত গতিকে সেইটোৰ ওপৰত কেনেকৈ জোৰ দিয়া যায় আপুনি চাব মই এটা ৰেফাৰেঞ্চত আনিছোঁ মেঘালয়ত আমাৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ এগৰাকী আনিছে তেওঁৰ নামটো পুষ্পিতা নেকি এই যে আমাৰ এখেতৰ ছোৱালী হা প্ৰস্ফুটিতা তেওঁ এই পইণ্টটো আনিছিলে তাত মেঘালয়ৰ কথাটো আনিছিলে তাতে দেখিব যে মহিলাবিলাক কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰটো হয় কিন্তু মানে মহিলাবিলাকে তাততো মাতৃপ্ৰধান ৰাজ্য তাততো দেখিছোঁ পুৰুষক দেখাই নাপাওঁ মহিলাকে বেছিকৈ দেখা পাওঁ কিন্তু তাত চাবচোন আকৌ মানে চাব দেখাত বিজনেছবিলাক কৰে কিন্তু আমি ঠিক সেই বিজনেছবিলাকক আমি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ বুলি নকওঁ অকল বিজনেছমেন হ'লেই এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হ'ব এইটো নহয় আম্বেদকাৰটো বিজনেছমেন নহয় তেওঁকোতো এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ বুলি ক'লোঁ গতিকে মহিলাই ব্যৱসায় কৰিলে তেওঁলোক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ নহয় এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হ'লে তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ থাকিলেহেঁতেন ফৰচাইটনেছ থাকিলেহেঁতেন মেঘালয়ত এতিয়ালৈকে কোনোবা এজন মিনিষ্টাৰ হৈছে নেকি চিফ মিনিষ্টাৰটো বাদ দিয়ক উমেন মিনিষ্টাৰ হৈছে নেকি মেঘালয়ত এতিয়ালৈকে নাইতো তাততো মাতৃপ্ৰধান দেশ মাতৃপ্ৰধান ৰাজ্য তাততো বাহিৰত মহিলাই চব পুৰুষক দেখাই নাযায় চাকৰিয়ালো মহিলাৰ কম নাই কিন্তু তাৰপিছতো ডিচিশ্যন মেকিঙত তেওঁলোক ইনভলভ নহয় গৱেষণাৰ বিষয় কিন্তু আমাৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাকৰ এইটো কিয় আমাৰ উঠি অহা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাকৰ এইটো এটা গৱেষণাৰ বিষয় কিন্তু এইটো কিয় হৈ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল মহিলাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট কি হৈছে আমি ইয়াতে আমাৰ ৰথচাৰেও কৈ গৈছে আজিকালিতো মহিলাই চব কৰেতো যুদ্ধৰ বিমানো চলাইছে ৰেল চলাইছে এতিয়াতো আমাৰ গুৱাহাটীত আগতে ৰিক্সা পুৰুষে চলাইছিল এতিয়া ৰিক্সা মহিলাই চলায় ই ৰিক্সা মহিলাই চলায় ক'তো পিছ পৰি থকা নাই মহিলা ক'তো পিছ পৰি থকা নাই কিন্তু তাৰপিছতো আমি ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণটো কি এই মহিলাৰ এই মেডামৰ কথা কওঁ আজি ইমান বছৰ আগতে ইংৰাজীৰ দৰে বিষয় পঢ়ি শুনি অধ্যাপনা কৰি এটা ষ্টেট লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা ৰিটায়াৰ কৰিছে এইটো জেনেৰেল নিয়ম নেকি সাধাৰণ নিয়ম নেকি এইটো বেছিভাগে পুৰুষৰ যেনেকৈ হৈছে মহিলাৰ হৈছে নেকি চি ইজ এন এক্সেপশ্যনেল পাৰ্চনেলিটি
মই ক'ব বিচৰা কথাটো হ'ল মহিলা আগবাঢ়িছে, কিন্তু এজ ব্যতিক্ৰম, এজ এক্সেপশ্যন, নট এজ জেনেৰেল। ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছে, সংখ্যাটো চাব কিমান, মহিলাৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যিটো ৰেচিঅ' সেইটো যদি মিলাই চায় তেতিয়া আপুনি গম পাব কেনেকৈ কি হৈ আছে। আচলতে কি হ'ল, আমাৰ সংখ্যাটো বহুত কমি আছে, যিটো আমি ৰুলত জেনেৰেল সাধাৰণ নিয়ম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো এটা এক্সেপশ্যনতে আছে এতিয়াও। এক্সেপশ্যন বুজিছেতো, ব্যতিক্ৰম, সাধাৰণটো বেলেগ, ব্যতিক্ৰমটো বেলেগ। ব্যতিক্ৰমটো তলত লিখাই নহয়, যিকোনো এটা ৰুল লিখিলে আমাৰ এডভকেট ডাঙৰীয়াই জানিব এইটো ফাইলটো ৰুল, এইবিলাক ৰুল, তাৰপিছত এইবিলাক এক্সেপশ্যন। সেই এক্সেপশ্যনত পৰি আছে মহিলা। সেই মহিলাখিনিক কেনেকৈ আমি জেনেৰেল ৰুললৈ আনিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান। আচ্ছা, তাৰপিছত আৰু কি ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, এক্সেপশ্যন ক'লোঁ, এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ক'লোঁ। আচ্ছা, ডিসএডভান্টেজ ক'লোঁ। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই পাৰ্টিকুলাৰলি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰখিনিক ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এডভকেট ডাঙৰীয়াই আৰু ভালকৈ জানিব, ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল 14, আৰ্টিকল 15, আৰ্টিকল 16ত এই এম্পাৱাৰমেণ্টবিলাকৰ বিষয়ে আছে, বা উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট হওক, ইকুৱেলিটি হওক, যিমানবিলাক ডিছকাশ্যন হৈছে আজিৰ পেপাৰবিলাকত, জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু। আৰ্টিকল 14 আকৌ কৈছোঁ, ৰিপিট কৰিছোঁ, আৰ্টিকল 15, আৰ্টিকল 16। আৰ্টিকল 15(3)ত এটা স্পেচিয়েল ক্লজ আছে, আমাৰ এডভকেট ডাঙৰীয়া জানিব, সেইটোত আছে যে ষ্টেটবিলাকক স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিয়া হৈছে, ষ্টেটবিলাকৰ ক্ষমতা থাকিব মহিলা সম্পৰ্কত যদি কিবা উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, মহিলাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা আইন তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে এইটো কৰিব পাৰিব। চাওক, ভাৰতবৰ্ষত ইমানবিলাক ষ্টেট আছে, এইবোৰ ষ্টেটে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল হেৰিত কাম কৰিব পাৰে। আৰু চাওক, এইটো আম্বেদকাৰৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, আপুনি ভাবক কি কাম কৰি থৈ গৈছে এইটো, যে গোটেই ষ্টেটক স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিছে, মহিলা সম্পৰ্কত তেওঁলোকে যদি কিবা বিশেষ আইন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা গৱেষণাৰ বিষয়, মই সেইকাৰণে ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ কোন কোন ষ্টেটত স্পেচিয়েল এক্টবিলাক হৈছে বা স্পেচিয়েল ব্যৱস্থাবিলাক হৈছে মহিলাৰ কাৰণে, কোনবিলাক ষ্টেটে এইবিলাক কৰিছে কাম, কোনবিলাক ষ্টেটে কৰা নাই, এইটো এটা সুন্দৰ একদম গৱেষণাৰ বিষয় মোৰ মতে। সকলো ষ্টেটে সমানে কৰা নাই, কিছুমান ষ্টেটত বহুত হৈছে, কিছুমান ষ্টেটত কম হৈছে, কিছুমান ষ্টেটত হোৱাই নাই, মই এইখিনিও ক'লোঁ। কিছুমান ষ্টেট আছে য'ত কোনো ধৰণৰ মহিলাৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আইন প্ৰণয়ন হোৱা নাই, বহুত ষ্টেটত। গতিকে মই বৰ বিশেষ দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ নোখোজোঁ, কাৰণ ইমানখিনি হেৰি হৈছে, সময়ো বহুত গৈছে। এইখিনিয়ে মই বিশেষ আৰু এইখিনি কথাই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। ইয়াকে কৈ আকৌ এবাৰ মই সংগঠকসকলক বিশেষ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ কলিতা ছাৰ, ইমান সুন্দৰকৈ ক'লে আপুনি। একচুৱেলি আমি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনে এইখিনি কথা কোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, সেইখিনি আপুনি ক'লে, হাইলাইট কৰি দিলে তেখেতসকলৰ কথাখিনি।